आज मैं आपको अणु और परमाणु क्या होता है, कैसे बनते हैं और साइंस की भाषा में उसको क्या कैसे समझते हैं वो मैं बताता हूँ। अणु के कई अरब भाग में परमाणु होते हैं और साइंस उसको एटम कहता है। तो एटम इतना अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है कि एक फुल स्टॉप के अंदर 1 अरब एटम होते हैं। एटम कैसे बनता है? जैसे हमारा एक शरीर का एक एटम लो, हमारा कई अरबों एटम से शरीर बनता है। हमारा शरीर की जो रचना साइंस वालों ने जो बताई है, तो साइंस के आधार से हमारा शरीर कई अरबों एटम से बना है, जिनको परमाणु भी कहते हैं। तो हमारा एक परमाणु, हमारा शरीर का एक परमाणु कैसे बना हुआ होता है? अगर शास्त्रों के हिसाब से देखो तो हमारा स्थूल अणु के अंदर सूक्ष्म अणु है, सूक्ष्म अणु के अंदर वायु तत्व का अणु है, वायु तत्व के अणु के अंदर आकाश तत्व का अणु है, आकाश तत्व के अंदर परम तत्व का अणु है। तो ये साइंस जैसे हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तन करके अग्नि तत्व करना चाहती है, ऐसी तरह एक एटॉम को प्रकाश की गति से स्पीड में बढ़ा के उसको एटम को एनर्जी में क्रिएट करना चाहता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक एक सेल के अंदर कितनी पावर भरी हुई है। तो हमारा शरीर कैसे चलता है, एक अणु कैसे काम करता है, एक अणु के अंदर भी रिकॉर्डिंग पड़ा है। एक स्थूल अणु देखो, एक अणु के अंदर स्थूल अणु जल और पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर वायु तत्व है, वायु तत्व के अंदर आकाश तत्व है, आकाश तत्व के अंदर परम परम तत्व है। मगर परम तत्व की मात्रा ना के बराबर होने के कारण जो सेल अरबों खरबों सेल इकट्ठे होकर हमारा जो स्थूल शरीर बना है, तो हम स्थूल शरीर के अंदर देहभान में आते हैं, सोल कॉन्शियस में नहीं होते। तो हमारी नेगेटिव वायुमंडल की इफेक्ट हमारा वायुमय जो सेल है स्थूल शरीर के अंदर, वायुमय सेल के अंदर इफेक्ट करती है। वायुमय सेल के अंदर भी जब हम निसंकल्प बनते हैं तो आकाश तत्व इमर्ज करता है। तो शास्त्रों के अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है संकल्पों से, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर इफेक्ट करती है। सोचने की शक्ति नेगेटिव, फिर वायुमय शरीर हमारा कैसे इफेक्ट करता है। वायुमंडल का तत्व, वायुमंडल का वायु तत्व भी हमारा वायुमय शरीर को इफेक्ट करता है। इसलिए हम न सोचना चाहे तो भी सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो हमारा वायुमय शरीर को इफेक्ट करता है। जो अन्न खाते हैं, अन्न खाते हैं तो अन्नमय शरीर माना स्थूल शरीर को इफेक्ट करता है। वायुमय शरीर हमारी एनर्जी, अगर कोई जो खाना न खाए, जल भी न ले, तो भी अगर आत्म स्वरूप में रहे, निसंकल्प रहे, तो उसका वायुमय शरीर से उसको एनर्जी मिलेगी। वायुमय शरीर के अंदर भी इतनी एनर्जी है कि खाना खाने की जरूरत नहीं है। मगर वायुमय शरीर की एनर्जी कैसे क्रिएट होती है? मनोमय शरीर आकाश तत्व कैसे क्रिएट होता है? निसंकल्प होने से हमारे आकाश तत्व शरीर के अंदर क्रिएट होता है। वो सेल, आकाश तत्व का सेल काम करता है, और आकाश तत्व का सेल काम करने से आकाश तत्व से अंदर से वायु, निसंकल्प होने से वायुमय शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को एनर्जी जो चाहिए वो मिल जाती है, इसलिए खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक सेल के अंदर, हमारा जो एक सेल है उसके अंदर बहुत कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है। सूक्ष्म शरीर के अंदर, कारण शरीर के अंदर, महाकारण शरीर के अंदर। तो महाकारण शरीर है वो परम तत्व का है, कारण शरीर है वो आकाश तत्व का है। तो हमारा आत्मा का हर कर्म भी कारण शरीर के अंदर माना, कारण शरीर माना आकाश तत्व में रिकॉर्डिंग है। तो हमें कर्म, नेगेटिव कर्म भी कौन कराता है? हमारे हर सेल में जो नेगेटिव रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, जो कर्म की फिलोसॉफी है कर्म, वो हमें वायु तत्व इमर्ज कराता है, और वायु तत्व इमर्ज करा के हमें कर्म कराता है। हमें कौन सोचने पर मजबूर भी कौन करता है? हमें सोचना नहीं है तो भी, आप सोचना नहीं चाहते हो, थॉट नहीं करना चाहते हो, तो भी आपको कौन सोचने पर मजबूर करता है? वायुमंडल के अंदर जो नेगेटिविटी पड़ी है, कई अरबों खरबों प्रकार के वायु के अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है, वो हमारे वायु तत्व के सेल को चार्ज करते हैं। और वायु तत्व का सेल चार्ज होकर जो वायुमंडल इफेक्ट करता है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है।
इसलिए हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचने के बाद वो कर्म में आते हैं, इसलिए कर्म बंधन आता है और हमें इसको कर्म बंधन कहते हैं। मगर साइंस की भाषा ये है कि साइंस और शास्त्रों की अगर टैली करो तो सोचने से तुम्हें कौन मजबूर करता है, तुम सोचते क्यों हो, कर्म क्यों करते हो। वायुमंडल में जैसे टीवी चलती है तुम्हारे वायुमंडल से, हवा तत्व से, वायु तत्व से तुम्हारी टीवी चलती है, टीवी के अंदर फोटो भी वायु से आती है। एक टीवी रिले स्टेशन होती है, एक टीवी जहां से रिले होती है वहां से सैटेलाइट पर जाके अरबों खरबों टीवी चलती है। ऐसी तुम्हारा तुम्हारा एक संकल्प, तुम्हारे एक सेल के से एक जो संकल्प तुम्हारे आत्मा के अंदर आता है, वो आत्मा संकल्प सोचती है तो उसके अरबों खरबों सैटेलाइट बन जाके तुम्हारे अरबों खरबों संकल्प बन के जो तुम्हारी आत्मा की खुद क्रिएशन है, वो क्रिएशन के पास तुम्हारे संकल्प पहुंचते हैं और वो संकल्प तुम्हें उसी को मजबूर करते हैं, वायुमंडल में फैलकर उसी आत्मा को न सोचने पर या सोचने पर मजबूर करता है। तो थॉट हमारे सेल में रिकॉर्डिंग भी है, वायुमंडल में भी थॉट्स है, हर जगह पे थॉट्स पड़े हैं, कई लाखों अरब खरब साल के भी रिकॉर्डिंग वायु तत्व में रिकॉर्डिंग पड़े हैं, वो हमें वायु तत्व में मजबूर करते हैं। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ ఆధ్యాత్మిక శరీరం ఎలా ఉంటుంది, అణువులు పరమాణువులు ఎలాగా మన శరీరంలో ఉంటాయో సైన్స్ యొక్క భాష అనుసారంగా చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియోని మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు అణువు మరియు పరమాణువు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎలా తయారవుతుందో అవి ఏమిటో చెప్తాను. దీన్ని సైన్స్ యొక్క భాషలో ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారో కూడా చెప్తాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అణువు యొక్క కోటాను కోట్లు అరబోం వంతు భాగమే పరమాణువు. సైన్స్ వాళ్ళు దీన్ని యాటమ్ అంటూ ఉంటారు. యాటమ్ అనేది అతి సూక్ష్మమైనది. ఫుల్ స్టాప్ అంటే బిందువు చుక్క ఎంత చిన్నగా ఉంటుందో దాని లోపల అరబోం వంతు యాటమ్ పరమాణువు. మరి యాటమ్ ఎలా తయారవుతుంది, అణువు ఎలా తయారవుతుంది, మరి దానిలో ఇలా పరమాణువులు ఎలా తయారవుతాయి, ఎలా ఉంటాయి అని అంటే, ఏ విధంగా మన శరీరంలోని ఒక అణువుని తీసుకోండి. దీనిలో అరబోం వంతు మరి యాటమ్స్ తోటే, అణువులతోటే మన శరీరం తయారవుతుంది. మన శరీరం యొక్క రచన కూడా ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది సైన్స్ వాళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు. సైన్స్ యొక్క ఆధారంతో మన శరీరం అరబోం అంటే కోటాను కోట్లు బిలియన్ల అణువులతోటి తయారైంది. దీన్ని మనము పరమాణువు అని కూడా అనవచ్చు. పరమాణువులు అంటూ ఉంటారు. అణువు శరీరము అనేక పరమాణువులతోటి ఎలా తయారవుతుంది అంటే, శాస్త్రాల లెక్కనుసారంగా చూస్తూ ఉంటే మన స్థూల అణువు లోపల సూక్ష్మ అణువులు ఉన్నాయి. సూక్ష్మ అణువు లోపల ఏ విధంగా వాయువు అణువులు ఉంటూ ఉంటాయి. వాయు తత్వం యొక్క అణువు లోపల ఆకాశ తత్వం యొక్క అణువు ఉంటుంది. ఆకాశ తత్వం యొక్క అణువు లోపల పరమ వాయువు యొక్క అణువు ఉంటుంది. మరి ఈ యొక్క సైన్సు ఏ విధంగా అణువులో హైడ్రోజన్ యొక్క హీలియంలోకి పరివర్తన ఎలా చేస్తున్నారో, సైన్స్ వాళ్ళు హైడ్రోజన్ని విస్ఫోటం చెంది దాన్ని హీలియంలా కింద ఎలాగా మరి రిఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, పరివర్తన ఎలా చేస్తూ ఉంటారో అదేవిధంగా అగ్నితత్వం కూడా చేయవచ్చు. ఈ విధంగా ఒక అణువుని ప్రకాశం యొక్క గతితోటి స్పీడ్గా దాన్ని పెంచినట్లయితే ఈ యొక్క అణువు యొక్క ఎనర్జీ క్రియేట్ అవ్వటం చెయ్యాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు. అంటే సైన్స్ వాళ్ళు ప్రయోగం చేసి ఈ విధంగా ఎనర్జీని క్రియేట్ చేద్దాము అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. మన యొక్క దేహం లోపల
ఒక్కొక్క కణంలో ఎంతో పవరు నిండి ఉంది. మన శరీరం ఎలా నడుస్తూ ఉంది, ఒక అణువు ఎలా పనిచేస్తూ ఉంది, ఒక అణువు లోపల మరి రికార్డింగ్ ఎలా నిండి ఉంది. ఒక్కొక్క స్థూలమైన అణువుని మనం తీసుకొని చూస్తూ ఉంటే దాని లోపల స్థూలమైనటువంటి అణువు జలము మరియు పృథ్వీ తత్వం అనేది ఉంటుంది. దీని లోపల వాయుతత్వము ఉంది. వాయుతత్వం లోపల ఆకాశతత్వము ఉన్నది. ఆకాశతత్వం లోపల పరమతత్వం ఉంటుంది. ఇక పరమతత్వం యొక్క పర్సంటేజీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం స్థూల శరీరాలలో లేదనే చెప్పవచ్చు పూర్తిగా. అందుకనే అసలు కనిపించదు నాకి బరాబర్. అంటే లేని కారణం వల్ల ఏదైతే కణాలు ఉన్నాయో కోటాను కోట్లు, మిలియన్లు, బిలియన్లు, అరబోం కరబోం అంటూ దీన్ని అన్ని కణాలు కలిస్తే మన యొక్క స్థూల శరీరం తయారవుతుంది. 100 ట్రిలియన్ కణాలు అని అంటూ ఉంటారు దీన్ని. మన స్థూల శరీరం లోపల మరి ఏమున్నది, దేహాభిమానం అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది. స్థూల శరీరాన్ని చూస్తూ దాన్ని ఫీల్ అవుతూ ఉంటే అదే అనుకొని అనుభవంలోకి వస్తే దేహాభిమానం పెరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే దీన్ని సోల్ కాన్షియస్ అని అనటానికి వీల్లేదు. సోల్ కాన్షియస్ లేదు, ఆత్మ యొక్క కాన్షియస్ లేదు. అందుకనే మన దగ్గర నెగిటివ్ వాయుమండలం పూర్తిగా ఎఫెక్టు మన పైన పడుతూ ఉంది. మన యొక్క వాయుమయంలో ఏదైతే సెల్స్ ఉన్నాయో మన శరీరంలో వాయుమయ సెల్స్ అవన్నీ కూడా స్థూల శరీరం లోపల వాయుమయం శరీరం లోపల ఉండిపోయినాయి, పోగయ్యి వాయుమయం సెల్ లోపల ఎప్పుడైతే నిస్సంకల్ప స్థితి తయారవుతూ ఉంటుందో ఆకాశతత్వం ఎమర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే సంకల్పం లోపల క్రియేట్ అయ్యేది ఉన్నదో సంకల్పం నుండి నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుందో మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరం పైన అది ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది. ఆలోచించేటువంటి శక్తి నెగిటివ్గా వాయుమయ శరీరంగా మనకు ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుందో మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. వాయుమండలం యొక్క వాయుతత్వం కూడా మనకు వాయుమయ శరీరంగా ఎఫెక్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే మనము ఏమి ఆలోచించాలనుకోకపోయినా వద్దనుకున్నా కొన్ని ఆలోచనలు వచ్చేస్తూనే ఉంటాం. ఏదైతే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటామో అది వాయుమయ శరీరాన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే అన్నం తింటూ ఉన్నామో మరి అన్నమయ శరీరం అనగా స్థూల శరీరం పైన దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది. అన్నమయ శరీరమే స్థూల శరీరాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది, పెంచుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. వాయుమయ శరీరం మన ఎనర్జీ ఏదైతే తినటంతో తయారవుతుంది అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మనం తినే పదార్థాలతోటి మన వాయుమయ శరీరం ఎనర్జీ అనేది కాదు. జలము కూడా అది తీసుకోలేదు. అంటే ఆత్మస్వరూపాన్ని మరి ఏ విధంగా ఉంటామో నిస్సంకల్పంగా ఉంటామో అది వాయుమయ శరీరంతో దాని యొక్క ఎనర్జీ దానికి లభిస్తూ ఉంటుంది. అంటే వాయుమయ శరీరము అంటే సూక్ష్మ శరీరము, ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ నిస్సంకల్పంగా ఉంటే సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటూ ఉంటుంది. వాయుమయ శరీరం లోపల ఏదైతే శక్తి ఉంటూ ఉంటుందో అది తింటే రాదు, దానికి తినాల్సిన అవసరమూ లేదు. వాయుమయ శరీరంలో ఎనర్జీ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఆత్మ యొక్క జ్ఞానంతో, భావన సంకల్పాలు మనసుతోటి కూడా తయారవుతూ ఉంటాయి. మనోమయ శరీరం ఆకాశతత్వంతో తయారైంది. ఈ మనోమయ శరీరము అని అంటే కొంతమంది కారణ శరీరం అనుకుంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ ఇది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే నిస్సంకల్పంగా ఉండటంతో మన ఆకాశతత్వము శరీరం లోపల క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ప్రతి ఒక్క సెల్లు ఆకాశతత్వం యొక్క సెల్ దానికి పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి సెల్లులో కూడా ఆకాశతత్వం ఉంటుంది, ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది. ఆకాశతత్వం అంటే ఎనర్జీ. ఇది మనోమయ శరీరం, కారణ శరీరం. ఆకాశతత్వం లోపల కూడా వాయుతత్వం ఉంటుంది. నిస్సంకల్పంగా అవ్వటంతో వాయుమయ శరీరం లోపల ఎనర్జీ ఏ విధంగా వస్తుందో
అదే మన యొక్క బాడీకి కూడా ఎనర్జీని ఇస్తూ ఉంటుంది. అంటే సూక్ష్మ శరీరం స్థూల శరీరాన్ని నడిపిస్తుంది. ఈ సూక్ష్మ శరీరం కారణ శరీరం నడిపిస్తూ ఉంటుంది. కారణ శరీరంలో ఎనర్జీ సూక్ష్మ శరీరానికి వస్తుంది. సూక్ష్మ శరీరం నుండి ఎనర్జీ స్థూల శరీరానికి వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ రెండూ కూడా సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు ఎనర్జెటిక్గా ఆత్మ పవర్ తోటి ఉంటూ ఉంటాయో ఇంకప్పుడు తినాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు. ఒక సెల్లు లోపల మనం ఏదైతే అనేక సెల్స్ ఉంటాయి అనుకోవటం కాదు కదా. ప్రతి ఒక్క సెల్లులో ఎనర్జీ ఉంది. ప్రతి ఒక్క సెల్లో రికార్డింగ్ అనేది లోపల ఉండిపోతుంది. సూక్ష్మ శరీరం లోపల, కారణ శరీరం లోపల, మహాకారణ శరీరంలోని సెల్స్ లోపల మన యొక్క మనసులోని, మన ఆత్మలోని వైబ్రేషన్స్, సంకల్పాలు, యాక్షను మొత్తం కూడా రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇకపోతే మహాకారణ శరీరం ఇది పరమతత్వాలతోటి ఉండేది. కారణ శరీరం ఆకాశతత్వంతో ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరం వాయుతత్వంతో ఉంటూ ఉంటుంది. మనము ఆత్మ ప్రతి కర్మ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అది కారణ శరీరం లోపల అనగా ఆకాశ తత్వం లోపల రికార్డింగ్ అయిపోతుంది. దీన్ని ఏమంటారు? యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ అంటారు. మన సంకల్పాలన్నీ కూడా మరి ఆకాశతత్వంలోకి వెళ్ళిపోయి పైన మన పాత్రలు, వైబ్రేషన్స్ అన్నీ రికార్డింగ్ అయిపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. మనం ఏదైతే నెగిటివ్ కర్మ చేస్తూ ఉంటామో అవి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. పాజిటివ్ కర్మలు చేసినా, సంకల్పాలు చేసినా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అయితే మనం జ్ఞానులమైన మరి మనతోటి నెగిటివ్ కర్మలు ఎవరు చేయిస్తూ ఉన్నారు? మన ప్రతి సెల్లులో ఉన్న నెగిటివ్ రికార్డింగ్సే ప్రేరేపణ ఇస్తూ ఉంటాయి. ఉన్నాయి ఆల్రెడీ వాయుమండలంలో నుండి సూక్ష్మ శరీరంలోకి వస్తూ ఉంటాయి. జన్మాంతరాలు చేసినటువంటి సంకల్పాలు, వైబ్రేషన్స్, కర్మలు నెగిటివ్గా ఉండొచ్చు, పాజిటివ్గాను ఉండొచ్చు. ఇవే మన చేత మంచి కర్మలు, చెడు కర్మలు చేయిస్తూ ఉంటాయి. ఏదైతే కర్మ యొక్క ఫిలాసఫీ ఉన్నదో అది మన వాయుతత్వాన్ని ఎనర్జీ ద్వారా చేయిస్తూ ఉంటుంది. వాయుతత్వం యొక్క ఇమర్జ్ అది ఆటోమేటిక్గా చేయిస్తున్న కారణం వల్ల కర్మ చేయిస్తూ ఉంటుంది. మనం ఆలోచించటంతో కూడా ఎవరు దృఢంగా ఉన్నారో తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. మన యొక్క ఆలోచనలే కాదు, మరి ఆలోచించాల్సిన అవసరము లేదు. ఏదైతే ఆలోచన కోరుకుంటూ ఉన్నామో మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు దృఢంగా అనేది ఉంటుంది. వాయుమండలం లోపల ఏదైతే నెగిటివ్ ఉన్నదో చాలా కోటాను కోట్లు, మిలియన్ల బిలియన్లు మరి వాయువు లోపల కణాలతోటి ఉండి రికార్డింగ్లు ఉన్న కారణం వల్ల వాయుతత్వం సెల్స్ ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాయుతత్వం యొక్క సెల్లు ఛార్జ్ అవటంతో వాయుమండలం యొక్క ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది. మనం ఆలోచన తోటి దృఢంగా ఉండాలి. మరి మనము ఆలోచన తప్పకుండా తప్పనిసరి కొన్ని చేయకూడదన్నా చేసేస్తూ ఉంటాం. వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఆలోచనలు. ఎందుకని అంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి రికార్డింగ్లు కర్మ రూపంలో బయటికి చేయాలి అనే ప్రేరణ ఇస్తూ ఉంటాయి. అందుకనే కర్మ బంధనాలు తగులుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి. దీన్ని మనం కర్మ సంబంధాలు, కర్మ బంధనాలు అని అంటూ ఉంటాం. ఇంకా సైన్స్ యొక్క భాషలో మరి శాస్త్రాల యొక్క ఆధారంతో మనం టాలీ చేసుకుంటూ చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆలోచనలు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తూ దృఢంగా ఆ పని చేసే విధంగా చేస్తూ ఉంటాయి. ఏ కర్మన్నా చేయటానికి ముందు ఆలోచనే వస్తూ ఉంటుంది. ఆలోచన బుద్ధి నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. ఇక ఆటోమేటిక్గా కర్మేంద్రియాల ద్వారా ఆ కర్మ అనేది చేయటానికి మరి ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ రికార్డింగ్సే కదా. చూడండి, కొంతమందిలో మరి ఏ విధంగా టీవీ నడుస్తూ ఉంటుంది. మీ యొక్క వాయుమండలంతో, గాలి తత్వంతో, వాయుతత్వంతో మీ టీవీ నడుస్తుంది. రిమోట్ మీ చేతిలోనే ఉంది. టీవీ లోపల ఫోటోలు ఎలా వస్తున్నాయి? శాటిలైట్ ద్వారా, సిగ్నల్స్ ద్వారా, మరి నెట్ ద్వారా వస్తూ ఉంటాయి. అంటే వాయువు నుండి వస్తున్నట్టే కదా. ఒక టీవీ రిలే స్టేషన్ ఉంటుంది. ఆ రిలే స్టేషన్ తోటి మీరు కనెక్ట్ అవుతారు. టీవీ ఎక్కడ ఉన్న ఆ రిలే స్టేషన్ అక్కడి నుంచే కదా వచ్చేది. అంటే శాటిలైట్ తోటి కనెక్షన్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ యొక్క టీవీ స్టేషను, రిలే ఇచ్చేటువంటి స్టేషను. ఇలాగ శాటిలైట్ పైకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి కోటాను కోట్లు, మిలియన్ల బిలియన్ల టీవీలకు కనెక్షన్ అయి అవన్నీ కూడా నడుస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మీ యొక్క సంకల్పము, మీ యొక్క
సెల్లు లోపల కూడా చేరుతుంది. మీ యొక్క ఆత్మ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ సంకల్పాన్ని ఆలోచిస్తుంది, అనగా మనసు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. కోటాను కోట్లు శాటిలైట్లుగా నుండి వస్తున్నట్టే మీ యొక్క అరవం కరవం సంకల్పాలు తయారై మీ ఆత్మను ఈ విధంగా క్రియేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. క్రియేషన్ తోటి మీ సంకల్పాలు చేరుకుంటూ ఉంటాయి. సంకల్పం మీరు చేస్తూ ఉంటారు, అది దృఢం అవుతూ ఉంటుంది, వాయుమండలంలో వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ వద్దనుకున్న ఆలోచనలు చేస్తూ గత్యంతరం లేదా తప్పనిసరి మీ చేత చేయించేస్తూ ఉంటుంది. థాట్స్ మన యొక్క సెల్లులో రికార్డింగ్సే. వాయుమండలంలో ఉన్న థాట్స్ మన సెల్లోకి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఆ ప్రదేశంలో థాట్స్ ఉంటాయి. లక్షల కోట్లు మిలియన్ల బిలియన్ల మరి సో సెల్స్ వాయుతత్వంలో రికార్డింగ్లో ఉంటాయి. వాయుతత్వం అన్నీ తప్పనిసరిగా ప్రేరేపిస్తుంది కర్మ చేయమని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. దీన్ని బాగా వినండి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఇట్లాంటి అద్భుతమైనటువంటి సైన్స్, సైలెన్స్, వేదాలు, శాస్త్రాలు, రహస్యాలు చెప్పారు. మీరు అవన్నీ వినటానికి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ యొక్క సెల్కి నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే బాపూజీ చెప్పిన అద్భుతమైన జ్ఞానం ఆల్రెడీ మీకు ఓపెన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు.